ডায়াবেটিস যারা আক্রান্ত, যারা হাইপারটেনশনে ভুগতেছে, তাদেরকে আমরা ডায়াগনোসিস ঠিক মতো করে ডায়াগনোসিস করে তাদের ঝুঁকিটা কমাবো কিডনি রোগের। আর্লি ডিটেকশন, আমরা জানি যে এটা সাইলেন্ট ডিজিজ, দ্যার ইজ নো সিমটমস। আমরা যে সবার ক্ষেত্রে আমরা রোগীটাকে আমরা কি করবো, তার প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা সিকিউরিটি ডায়াগনোসিস করার চেষ্টা করব সিম্পল ওয়েতে। এবং ইকুইটেবল অ্যাক্সেস, যেখানে কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের সুযোগ বাড়ানো, কারণ আমরা জানি যে ডায়ালিসিস সাথে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট আরো বেটার। এবং ডায়ালিসিস শুধুমাত্র রেনাল যেটা হলো যে এক্সক্রিশনটা খালি, বিশেষ করে ফিল্ট্রেশনটা হয়, আদারওয়াইজ যে আদার যে কিডনি ফাংশন সেগুলো রিস্টোর হয় না। বা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করলে অল দ্য ফাংশন আর কিডনি রিস্টোর। এবং পেশেন্টের ক্ষেত্রে যখন আমরা যেগুলো জানলাম যে এনভায়রনমেন্টাল যে হ্যাজার্ড গুলো হচ্ছে, প্লাস্টিক, বর্জ্য পদার্থ এবং পানি নষ্ট হচ্ছে, এবং সেই সাথে কারেন্টের অনেক খরচ হচ্ছে, সবগুলো থেকে আমরা মুক্তি পাবো। And my fellow intern doctors, I Dr. Mehdi Kaisar, intern doctor at Community Based Medical College Hospital, and today I welcome you all in our seminar event of World Kidney Day 2026. I welcome our respected chairperson, Professor Dr. Mahbub Karim Khan sir, Director, CBMCDH, our respected co-chairperson, Dr. Nitai Chandra Roy, Associate Professor, Department of Nephrology, CBMCDH, and our speaker, Dr. Mahmoud Javed Hassan sir, Professor and Head of the Department of Nephrology Department, CBMCDH. I would request our respected chairperson, co-chairperson, and speaker sir to take the dais and continue rest of the session. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very good morning. Honorable teachers, dear colleagues, ladies and gentlemen, in this fine morning, I welcome you all in our weekly seminar, has been organized by the Department of the Nephrology on the occasion of World Kidney Day. Kidney is one of the vital organ, and most of the kidney diseases can be prevented. So awareness is the number one step to protect our kidney diseases. If we become aware of our kidney diseases, what is it, why does it occur, what we are supposed to do to prevent them, will actually prevent this scenario. Beyond our expectation, 14 to 22% of the populations having kidney diseases. So you can well imagine the volume of the patient, 14 to 22%. The situation of the CKD is an alarming situation. Why these are so common in our country? As because we people are not aware of it. We do not take care of our diabetes. We do not take care of our hypertension. We are not aware about our obesity, our food habit. We do not think that the upper respiratory tract infection can lead to some sorts of nephritis, on the other hand AKI and CKD. So all these diseases are non-communicable diseases, and we have to prevent them to protect our kidney. So keeping this in mind, the Department of Nephrology has organized a nice and colorful seminar. You see, after a long time we could have the chance to step on the red carpet
The doctors gets this chance very occasionally. Thank you very much, the nephrology department, for arranging such a colorful seminar on this important day. This day has been started in 2006 on the second Thursday of March every year. So 26 years has already been passed. And the thing is that it has been also organized and supported and approved by the World Federation of Kidney Society and International Kidney Society. Anyway, today we are so happy to have Dr. Javed, Professor Javed, as the keynote speaker, and at the same time one of our learned colleagues, Dr. Nitai, as co-chairperson. I am here just an ornament, nothing else. So definitely we'll able to learn many things from the speaker as well as from the co-chairperson. So without wasting time, I would like to request our speaker, Professor Javed, to start his presentation first. And following this presentation, there will be a rally. So I do hope that you people will also join in that rally as well. So with these few words, I'm just concluding my introduction and at the same time requesting Javed to start his presentation, please. Assalamu alaikum. Respected teachers, my colleagues and my beloved students, I start my presentation with the permission of the chairperson. Actually, the World Kidney Day is the 12th March, but we arranged this March on the 15 March along with seminar and rally. এখানে আমি বাংলা কিছু স্লাইড জাস্ট অ্যাওয়ারনেসের জন্য আমরা করছি। এখানে কিছু স্লাইড বাংলা আসবে, কিছু ইংলিশ আসবে, জাস্ট অ্যাওয়ারনেস তৈরি হওয়ার জন্য। ওয়ার্ল্ড কিডনি ডে বেসিক্যালি এটার বিশ্ব কিডনি দিবস 2006 সাল থেকে প্রথম চালু হয়। 60টা দেশ, 16টা কান্ট্রি নিয়ে শুরু করে এবং প্রতি বছর মার্চ মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার এই দিবসটা পালিত হয়। এবং এবারও বরাবরের মতো 12 মার্চ কিডনি দিবস পালিত হচ্ছে এবং এটার মেইন অর্গানাইজার যারা, সেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ নেফ্রোলজি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ কিডনি ফাউন্ডেশন এর যৌথ উদ্যোগে এই কিডনি দিবস পালন হয়। এবং এটার যে মেইন এইমটা হচ্ছে কিডনি স্বাস্থ্য সম্পর্কে জনসাধারণকে তথ্য এবং সচেতনতা প্রদান করা এবং কিডনি রোগ প্রতিরোধ এবং প্রাথমিকভাবে শনাক্তকরণের গুরুত্ব বোঝানো। প্রথম ওয়ার্ল্ড কিডনি ডে এস্টাবলিশড হয় 2006 সালে এবং আজকে হচ্ছে 2026, আমাদের 20 ইয়ার্স অ্যানিভার্সারি অফ ওয়ার্ল্ড কিডনি ডে। এবং এখানে গ্লোবাল হেলথ যে গ্রোথটা, সেটা হচ্ছে মিলিয়নস রিচ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড থ্রু দ্য স্ক্রিনিং ক্যাম্পেইন, এডুকেশন অ্যান্ড পলিসি অ্যাডভোকেসি। And on the 2025, there's a World Health Organization, the historical World Health Assembly resolution have been passed, and they adopt the first ever kidney disease resolution at 78 World Health Assembly. এখানে WHO এই প্রথম ওয়ার্ল্ড কিডনি দিবসটাকে তারা অ্যাসেম্বলি হিসেবে এটাকে প্রথমভাবে স্বীকৃতি দেয় এবং এর আগেও কোনো সময় বিশ্ব কিডনি দিবসের ব্যাপারে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন কোনো রকম স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি এবং এই সম্বন্ধে আমরা পরে একটু আলোচনা করব। 2006 ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ নেফ্রোলজি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ কিডনি ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে ওয়ার্ল্ড কিডনি শুরু হয়। লক্ষ্য ছিল বিশ্বব্যাপী কিডনি স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। 2006 to 2025 there is a global growth
Initially, the 16 countries are involved in this World Kidney Day, and later, after 2 to 3 years, 80 country and then all over the world are involved in this campaign. And এই ক্যাম্পেইনে সাধারণত স্ক্রিনিং ক্যাম্পেইন, জনসচেতনতা এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্যনীতি উন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে পৌঁছানো হয়েছে। এর মধ্যে লাস্ট 2025 WHO প্রথমবারের মতো কিডনি রোগ নিয়ে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রেজুলেশন গ্রহণ করে, যেটা 78 ওয়ার্ল্ড হেলথ অ্যাসেম্বলিতে প্রকাশ পায়। আর এই বছর হচ্ছে 20 ইয়ার্স বছর পূর্তি। মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রিভেনশন, ইকুইটি, সাস্টেইনেবিলিটি ফর দ্য কিডনি হেলথ। প্রতিবাদ্য হচ্ছে কিডনি হেলথ ফর অল, কেয়ারিং ফর পিপল অ্যান্ড প্রোটেক্টিং দ্য প্ল্যানেট। এটা বাংলাদেশের বাংলাদেশ জেনারেশন, তারা এটাকে বাংলায় এভাবে বলছেন, সুস্থ কিডনি সকলের তরে, মানুষের যত্নে, বাঁচাও ধরণীরে। আমরা জানি যে কিডনি আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অর্গান, যেটা আমাদের প্রতিনিয়ত রক্ত থেকে বর্জ্য ফিল্টার করে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে, শরীরের তরল এবং লবণের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং দেহের সামগ্রিক সুস্থতা বজায় রাখে। সাধারণত এটাকে কেন বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কিডনি রোগটাকে? কারণ হচ্ছে প্রথম দিকে এই রোগের কোনো উপসর্গ থাকে না, কিন্তু একবার কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা পুনরুদ্ধার করা কঠিন। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষা এবং প্রতিরোধের সবচেয়ে বেশি কার্যকর অস্ত্র। আমরা জানি যে কিডনি রোগে সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা রোগের কারণে হয়। সেই রোগগুলোর মধ্যে প্রথমত যেটা ডায়াবেটিস মেলিটাস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনিতে যে হয় ইনফ্লামেশন, গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, ওবেসিটি এবং কিছু ফ্যামিলিয়াল এবং কিছু এজিং কারণে কিডনি ডিজিজ হয়ে থাকে। আমরা খুব সহজে কিডনি রক্ষা করতে পারি পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি খাওয়া, নিয়মিত ব্যায়াম করা, সল্ট কনজাম্পশন অ্যাভয়েড করা, সুস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া এবং রক্তে ব্লাড প্রেশার মেনটেন করা এবং রক্তে কোলেস্টেরল মেনটেন করা, অনর্থক ব্যথাযুক্ত ওষুধ পরিহার করা এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা। এবার যে কিডনি দিবসে দুইটা জিনিসের উপরে বেশি বড় বার্তা দেয়। একটা হচ্ছে মানুষের যত্ন, দ্য কেয়ারিং ফর পিপল, সকলের জন্য সহজলভ্য কিডনি স্বাস্থ্যসেবা নির্ণয় করা। আরেকটা হচ্ছে পৃথিবীর প্রতি যত্ন, কেয়ারিং ফর প্ল্যানেট, যেখানে আমরা জানি যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কারণে অতিরিক্ত গরমে পানি শূন্যতা হয়ে যায় এবং বিশেষ করে যারা খেতে খাবারের কাজ করে তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ডিহাইড্রেশনের কারণে একেআই ডেভেলপ করতেছে। এবং আরেকটা হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং কারণে ট্রপিক্যাল ইনফেকশন গুলো বেড়ে গেছে, যেমন ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, যার জন্য এখানেও একেআই ডেভেলপ করতে পারে। এবং আরেকটা হচ্ছে দূষিত পানি এবং এই ধরনের কারণে অনেক সময় কিডনি ডিজিজ হতে পারে। তাই পরিবেশ বাঁচান, কিডনি বাঁচান। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে 2 যুগ আগে মানুষের মৃত্যুর কারণ ছিল কিডনি রোগ, ছিল 27তম স্থানে। বর্তমানে এটির স্থান হচ্ছে 8ম এবং এভাবে চললে 2040 সালে এটার মৃত্যুর কারণ হবে 5ম স্থান দখল করবে। এখানে আমরা যে জিনিসটা আমরা জানবো যে 2026 এর থিমের মধ্যে, যেটা হচ্ছে গ্লোবাল অ্যাওয়ারনেস, কিডনির স্বাস্থ্যকে মূল ধারায় নিয়ে আসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মানুষ এবং নীতি নির্ধারকদের জানাতে হবে যে কিডনি স্বাস্থ্য সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং সচেতনতা বাড়ালে অনেক রোগ শুরুতেই ধরা সম্ভব। এবং প্রিভেনশন ফার্স্ট, প্রতিরোধী সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা এবং বিশেষ করে ডায়াবেটিস এবং হাই ব্লাড প্রেশার নিয়মিত স্ক্রিনিং করলে কিডনি রোগ দ্রুত ধরা যায় এবং অগ্রগতি ধীর করা যায়। And third one is the planet protection. ডায়ালিসিস সহ বিভিন্ন চিকিৎসায় পরিবেশের উপর প্রভাব কমিয়ে গ্রিন নেফ্রোলজি প্রচার করা। আমরা জানি যে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ ইজ এ সাইলেন্ট কিলার ডিজিজ, যেটা সবচেয়ে বেশি যে কমন যে ডিজিজটা সিকেডি। এবং সিকেডি সাধারণত 90% কিডনি ড্যামেজ হওয়ার পরে এই রোগের লক্ষণটা প্রকাশ পায়, যার জন্য অনেক সময় রোগীরা বুঝতে পারে না যে তার কিডনি ডিজিজ বা সিকেডি ডেভেলপ করছে, এবং যার জন্য এটা খুবই এবং এটার ইনক্রিজ চান্স অফ হার্ট অ্যাটাক এবং সেই সাথে সিগনিফিকেন্টলি এটার কোমরবিডিটি এবং কোমরবিডিটি অনেক বেশি হাই। এবং একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে ডায়ালিসিস অথবা কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন। আমরা জানি যে সিকেডি অ্যাকর্ডিং টু জিএফআর 5টা ধাপে ভাগ করা যায়। বর্তমানে প্রায় 85 কোটি মানুষ কোনোভাবে কিডনি রোগে আক্রান্ত, এবং বর্তমানে এটি 9ম কারণ, এবং 2040 সালে আমরা যেটা এর আগে বললাম যে 5th কজ হচ্ছে।
এবং 80% সিকেডি রোগী নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের দেশে বসবাস করে, এবং যাদের বয়স 60-এর নিচে তাদের 25% কিডনি রোগে আক্রান্ত সংখ্যা বেশি। বাংলাদেশে এটার সিকেডি প্রিভ্যালেন্স একটা স্টাডি হয়েছে, কিডনি গ্লোবাল ডায়ালিসিস প্রসপেক্টিভ বাংলাদেশে। সেখানে স্টাডিতে বলা হয়েছে যে এস্টিমেটেড সিকেডি প্রিভ্যালেন্স ইজ 22.48%, এবং 35 থেকে 40 হাজার এনএসটিএস রেনাল ডিজিজ প্রতি বছর ডায়াগনোসিস হচ্ছে, এবং সারা বাংলাদেশে টোটাল নেফ্রোলজিস্টের সংখ্যা হচ্ছে 262টা, এই আপাময় 17 কোটি মানুষের জন্য। এবং সেই সাথে দেখা যাচ্ছে যে 9,000 থেকে 10,000 ডায়ালিসিস সেন্টার নতুন পেশেন্টদের জন্য অ্যাভেলেবল আছে, এবং সেখানে 160 থেকে 170টা ডায়ালিসিস সেন্টার মোস্টলি আরবান, মানে শহরমুখী। এদের মধ্যে আর ট্রান্সপ্লান্টেশনের জন্য 10টা ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টার আছে যেখানে নিয়মিত ট্রান্সপ্লান্ট হয়, তার মধ্যে 4টা ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে রেগুলারলি কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে। Who has risk? The global risk factor is the diabetes mellitus is the most common disease to develop the CKD, hypertension as well, and the cardiovascular, heart health and kidney health are deeply interrelated, and obesity also at age above 60 years are vulnerable to risk factor for the development of CKD. And in Bangladesh, there is also the 50 million are risk from the groundwater and chronic exposure to the arsenic poisoning to develop the CKD, and heat stress and dehydration also. Also the agriculture industrial worker face the stress, heat stress nephropathy develop, and uncontrolled diabetes and hypertension also responsible for development of renal disease. And also the analgesic over use, widespread unregulated use of NSAID or painkiller damage the kidney disease. And also the tropical infection and wash, the infection are limited to clean water and contribute the AKI on CKD. Early detection saves lives, especially there are 3 simple tests we can detect the CKD. আমরা জানি যে সেরাম ক্রিয়েটিনিন আমরা খুব সহজে একটা সহজলভ্য একটা টেস্ট, এবং এটার সাহায্যে আমরা এস্টিমেটেড জিএফআর করে আমরা রেনাল ডিজিজ ডায়াগনোস করতে পারি, এবং ইউরিনে কোনো প্রোটিন যাচ্ছে কিনা সেটার জন্য আমরা ইউরিনে অ্যালবুমিন ক্রিয়েটিনিন রেশিও দেখে আমরা খুব সহজে প্রাথমিক যে কিডনি ডিজিজগুলো সেটা শনাক্ত করতে পারি, এবং ব্লাড প্রেশার মেজারিং। এবং এই 3টা সিম্পল টেস্ট আমাদের মনে হয় না যে খুব একটা এক্সপেন্সিভ টেস্ট, বাট when the patient develop CKD, there is a much more expensive than this investigation. The action plan is the targeted screening, especially the high risk group, যে পেশেন্টগুলো সাধারণত ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, সিবিডি, ওবেসিটি এবং ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে, তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই তাদেরকে স্ক্রিনিং রেগুলারের মধ্যে রাখতে হবে। এবং কমিউনিটি বেসড কেয়ার, বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা, তাদের ক্ষেত্রে যেখানে ইনভেস্টিগেশনের ফ্যাসিলিটি কম, সে সকল জায়গাগুলোতে পরীক্ষার মাধ্যমে, এই 3টা টেস্টের মাধ্যমে আমরা খুব সহজে কিডনি রোগ আক্রান্ত বুঝে এবং তাদেরকে আমরা প্রিভেনশন হিসেবে নিয়ে আসতে পারি। এখানে WHO ওয়ার্ল্ড কিডনি ডে তারা 8টা গোল্ডেন রুল দিচ্ছে, তার মধ্যে 1 নম্বর হচ্ছে কিপ ফিট অ্যাক্টিভ, ইট হেলদি ডায়েট, চেক কন্ট্রোল ব্লাড সুগার, মনিটর ব্লাড প্রেশার, স্টে হাইড্রেটেড, ডোন্ট স্মোক অ্যান্ড অ্যাভয়েড দ্য OTC painkiller, and all times some yearly বেসিসে আমরা বছর 2বার থেকে 3বার করে টেস্ট করবো আর কি, যে কিডনি সমস্যা আছে কিনা। এবার যে জিনিসটা প্রতিবাদ্য বিষয়ের মধ্যে বলা আছে যে প্রোটেক্টিং দ্য প্ল্যানেট, এখানে আমরা জানি যে হিট স্ট্রেস এটা একটা গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য তীব্র গরমে ডিহাইড্রেশন এবং শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে কিডনির উপর চাপ সৃষ্টি করে, বিশেষ করে বাইরে যারা কাজ করে শ্রমিকরা এবং কৃষকদের মধ্যে হিট স্ট্রেস নেফ্রোপ্যাথি দেখা যাচ্ছে। এছাড়া এয়ার পলিউশন, আমরা জানি যে বাতাসের পার্টিকুলার যে 2.5 সূক্ষ্মকণিকা রক্তে প্রবেশ করে এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের মাধ্যমে কিডনি ক্ষতি করতে পারে। এছাড়া আমরা জানি যে আমাদের দেশে ফ্লাডিং এবং ডিজাস্টারের কারণে অনেক সময় ডায়ালিসিস সার্ভিস অনেক সময় হ্যাম্পার হয়। আমরা জানি যে ডায়ালিসিস একটা সেন্টার যেখানে রেগুলারলি রেনাল ডিজিজের পেশেন্টগুলোকে সপ্তাহে 2বার করে ডায়ালিসিস করতে হয়, তখন সেই ক্ষেত্রে চিকিৎসার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া ওয়ার্মিং এর কারণে কিছু কিছু ট্রপিক্যাল ইনফেকশনের পরিমাণ বেড়ে গেছে, যেমন ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, এবং এই ধরনের পেশেন্টগুলোর প্রপার ম্যানেজমেন্ট না থাকার কারণে অনেক সময় রেনাল ফেলিওর ডেভেলপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এবং
বর্তমানে ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তন, লবণাক্তের কারণে, আর্সেনিক কন্টামিনেশন কারণে কিডনির জন্য একটা রিস্ক থেকে যাচ্ছে। এছাড়া সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় এলাকায় পানির লবণাক্ত বাড়ছে, যা হাইপারটেনশন এবং সিকিডির পরিমাণ ঝুঁকি বাড়ায় দিচ্ছে। এছাড়া অকুপেশনাল রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে কৃষক এবং শ্রমিকদের দীর্ঘ সময় গরমে কাজ করার জন্য হিট স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হচ্ছে এবং একে ডেভেলপ করতেছে। এনভায়রনমেন্টাল ফুটপ্রিন্টের মধ্যে আমরা জানি যে ডায়ালিসিস সেশনটা, প্রতি ডায়ালিসিস সেশনে একটা কার্বন ডাইঅক্সাইড ইমিশন হয়। সেটা একটা ডায়ালিসিস 4 ঘন্টা ধরে চলে এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা 240 কিলোমিটার গাড়ি রান করলে যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড ইমিশন করে, সেই পরিমাণ হিমোডায়ালিসিস একটা সেশনে এই পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয়। নাম্বার 2, একটা ডায়ালিসিস সেশনে 300 থেকে 500 লিটার পানির প্রয়োজন হয়, যেটা আমরা আরো মেশিনের মাধ্যমে, রিভার্স অসমোসিসের মাধ্যমে আমরা এটাকে পিউরিফিকেশন করে আমরা ডায়ালিসিসটাকে কার্যক্রম করি। এবং এখানে শুধুমাত্র ডায়ালিসিস সেশন না, এটাকে আমরা ডায়ালিসিসের যে মেশিন যে ওয়াশ করতে হয় সেখানে প্রচুর পানি লাগে এবং এই পানিটা পরবর্তীতে ওয়েস্টেজ হিসাবে চলে যায় এবং এই ওয়েস্টেজ ওয়াটারটা কিন্তু আমরা সেটাকে রিসাইকেল করার অনেক সেন্টারে সুবিধাটা নাই। এবং কিছু কিছু সেন্টারে যেমন যেখানে তারা এই ওয়েস্টেজ, যে ডায়ালিসিসের যে ওয়েস্টেজটা আছে সেটাকে তারা বাগানের পানি হিসেবে ব্যবহার করে এবং অনেক সময় অন্যান্য হাত ধোয়া বা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করে পিউরিফিকেশনের মাধ্যমে। কিন্তু আমাদের এই এত পরিমাণ পানি প্রতি ডায়ালিসিসের সেশনে আমাদের দূষিত হচ্ছে পানিগুলো। এবং আমরা জানি যে ডায়ালিসিস ইউনিট চালাতে গেলে এখানে যে আমাদের ডায়ালাইজার এবং ব্লাড সাপ্লাইন এবং নিডল লাইন যেগুলো ব্যবহার করা হয় সেটা সবই হচ্ছে প্লাস্টিক এবং প্রতি ডায়ালিসিসে 2.5 কেজি করে প্লাস্টিক বর্জ্য পদার্থ হিসাবে উৎপন্ন হচ্ছে, যেটা আমাদের প্ল্যানেট বা পৃথিবীর জন্য একটা হুমকি স্বরূপ। এবং এই পুরো মেকানিজমটা চলতে গেলে, ডায়ালিসিস চলতে গেলে আমাদের হাই পাওয়ার এনার্জি লাগে, যেখানে আমাদের এখানে কারেন্টের একটা ব্যাপার আছে, যেখানে ডায়ালিসিস মেশিন এবং ওয়াটার ট্রিটমেন্ট সিস্টেমের জন্য এনার্জি ইন্টেন্সিভ ভাবে যেটা ব্যবহার করা হয়, এখানেও আমাদের যেটা আর্থের জন্য যেটা খুবই রিস্কি। তো সব মিলিয়ে যেটা বাংলাদেশের যে কনটেক্সট দেখা যাচ্ছে যে প্রতি বছর হিমোডায়ালিসিস রোগী 16,500 করে তৈরি হচ্ছে এবং লিমিটেড ওয়াটার রিউজ সিস্টেম এবং রিসাইক্লিং ফ্যাসিলিটি খুবই কম। এবং সেক্ষেত্রে আমাদের যদি সোলার পাওয়ার প্ল্যানের মাধ্যমে যদি আমরা এই প্রযুক্তিটা আমরা যদি করি, তাহলে সেক্ষেত্রে অনেকটা আমাদের বাংলাদেশের মতো গরিব দেশের ক্ষেত্রে অনেকটা হেল্প হবে আর কি মনে করি। এটা একটা ভিসিয়াস সাইকেল উই ক্যান ব্রেক। এই ভিসিয়াস সাইকেলটা কি? জলবায়ু পরিবর্তন, কিডনি রোগ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে একটা দুষ্ট চক্র বা ভিসিয়াস সাইকেল কাজ করতেছে। কিডনি রোগ বাড়লে ডায়ালিসিসের প্রয়োজন বাড়ে, আর ডায়ালিসিসের জন্য বেশি পানি, বিদ্যুৎ, প্লাস্টিকের ব্যবহারের ফলে পরিবেশের উপর চাপ পড়ে, যা আবার ঝুঁকি বাড়ে। তাহলে আমরা যদি এই চক্রটা যদি ভাঙতে পারি, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা সহজেই আমরা প্ল্যানেট থেকে রক্ষা করতে পারবো। সেই চক্রটা কি? প্রিভেনশন ফার্স্ট। আমরা ডায়াবেটিস যারা আক্রান্ত, যারা হাইপারটেনশনে ভুগতেছে, তাদেরকে আমরা ডায়াগনোসিস ঠিক মতো করে ডায়াগনোসিস করে তাদের ঝুঁকিটা কমাবো কিডনি রোগের। আর্লি ডিটেকশন, আমরা জানি যে এটা সাইলেন্ট ডিজিজ, দ্যার ইজ নো সিমটমস। আমরা যে সবার ক্ষেত্রে আমরা রোগীটাকে আমরা কি করবো, তার প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা সিকিডি ডায়াগনোসিস করার চেষ্টা করব সিম্পল ওয়েতে। এবং ইকুইটেবল অ্যাক্সেস, যেখানে কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের সুযোগ বাড়ানো, কারণ আমরা জানি যে ডায়ালিসিস সাথে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট আরো বেটার। এবং ডায়ালিসিস শুধুমাত্র রেনাল যেটা হলো যে এক্সক্রিশনটা খালি, বিশেষ করে ফিল্ট্রেশনটা হয়, আদারওয়াইজ যে আদার যে কিডনি ফাংশন সেগুলো রিস্টোর হয় না। বা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করলে অল দ্য ফাংশন আর কিডনি রিস্টোর। এবং পেশেন্টের ক্ষেত্রে যখন আমরা যেগুলো জানলাম যে এনভায়রনমেন্টাল যে হ্যাজার্ড গুলো হচ্ছে, প্লাস্টিক, বর্জ্য পদার্থ এবং পানি নষ্ট হচ্ছে এবং সেই সাথে কারেন্টের অনেক খরচ হচ্ছে, সবগুলো থেকে আমরা মুক্তি পাবো। এবং পানির পূর্ণ ব্যবহারটাকে আমরা যদি ইমপ্রুভমেন্ট করি, তারপর সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করি এবং চিকিৎসা বর্জ্য কমানোর মতো পরিবেশ বান্ধব যদি আমাদের নেফ্রোলজি, যেটা আমরা বলি গ্রিন নেফ্রোলজি, স্টাবলিশ করার চেষ্টা করি। এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, যেটা আমরা একটু আগে আলোচনা করছিলাম, যে হিস্টোরিক্যাল রিজলিউশন, যেভাবে কিডনি রোগীর সংখ্যা বাড়ছে এবং সে ফলে, এবং এটা একটা বিশ্বভাবে অ্যালার্মিং সিচুয়েশন হয়েছে, যেটা আমরা বলি ফিফথ লিডিং কজ হয়ে যাবে 2040 সালের মধ্যে। সেজন্য একটা রিজলিউশন গৃহীত হয়। সেই রিজলিউশনটা আমাদের বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত WHO লক্ষ্য অনুযায়ী জাতীয় কিডনি স্বাস্থ্য নীতিমালা আরো শক্তিশালী করা যেতে পারে
দ্বিতীয়ত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং এনসিডি কর্নারের মাধ্যমে সিকিডি স্ক্রিনিং চালু করে ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের মধ্যে কিডনি রোগ দ্রুত শক্ত করা। 3 নম্বর হচ্ছে ডায়ালিসিস এবং ট্রান্সপ্লান্ট সেবায় টেকসই বিনিয়োগ এবং পরিবেশ বান্ধব গ্রিন নেফ্রোলজি উদ্যোগ বাড়ানো। আরেকটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে কোনো রেনাল রেজিস্ট্রি নাই, এবং এই রেনাল রেজিস্ট্রি গড়ে তুলতে কিডনি রোগের একটা চিত্র জানা যাবে এবং কার্যকর নীতি বা পদক্ষেপ নিতে সহজ হবে। এছাড়া WHO রেজুলেশন বাংলাদেশের কিডনি রোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এখানে অনেকগুলো কি চ্যালেঞ্জ আছে যেটা হলো বাংলাদেশের জন্য, সেটা হচ্ছে যে হাই ফাইন্যান্সিয়াল বার্ডেন। এখানে ডায়ালিসিস কস্ট অনেক বেশি এবং সেটা আমাদের জন্য একটা বার্ডেন হয়ে দাঁড়ায়, এবং অনলি ম্যান পাওয়ার অনেক কম, 262 নেফ্রোলজিস্ট এই 70 কোটি মানুষের জন্য, এবং এখানে আরো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাড়ানো। এবং আমরা জানি যে শুধুমাত্র আরবান সেন্টার করে শুধুমাত্র ডায়ালিসিস দিচ্ছে, কিন্তু আরেকটু রিমোট এরিয়াতে গেলে সেক্ষেত্রে অনেক প্রান্তিক জায়গাগুলোতে যদি ডায়ালিসিস ফ্যাসিলিটি থাকে সেই ক্ষেত্রে অনেক রোগী সাফার কম হবে। এছাড়া ল্যাক অফ কাভারেজ, জিরো ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ, একটা সাইলেন্ট ডায়াগনোসিস থাকে যেহেতু, সেজন্য আগের থেকে সিমটম দেখে স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে রোগীগুলোকে ডায়াগনোসিস আওতায় নিয়ে আসা, এবং ক্লাইমেট ভালনারেবিলিটি, যেটা দেখে তো আমরা জানি যে গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেল এবং আর্সেনিকের একটা ফ্যাক্টর আছে যেখানে খুব সহজে আমরা এটার ব্যাপারে আমরা পদক্ষেপ নিতে পারি। So get involved, our kidney, our planet, join the movement and sustainability kidney health. আমরা আজকে একটা র্যালি বের করব এই সেমিনার শেষ হওয়ার পরে, যেখানে আমাদের একটা অ্যাওয়ারনেস সাধারণ জনগণের কাছে একটা জানানো যে কিডনির একটা রোগ আছে, যে রোগে অনেক হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ কিডনি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, এবং যেটা চিকিৎসা অনেক বেশি ব্যয়বহুল, এবং আমরা খুব সহজে কিডনি রোগ অল্প কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্ত করতে পারি। সে ব্যাপারে আমরা গেট ইনভলভ অন দ্য ওয়ার্ল্ড কিডনি ডে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, and let's protect our kidney and our planet. Early detection saves lives, prevention protects the planet. Thank you very much.